الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لقد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم الى ابواب جميع ما يوالون من النبي والمرسلين. ثم الى مسجد الامام احمد بن اسلام وهاجر. ثم الى مسجد الامام سادنا عبد الله الرجل المقدم محمد بن علي البعلاوي وجميع ساداتنا العالمين حينما كانوا حتى الرحمن. ثم الى مسجد الامام صاحب الراتب الامام القدس الحبيب عبد الله بن عمرو بن محمد الحداد ورسوله وقرئ والمنتسبين وجن والدين والشرك والظالمين. فالمغضوب علينا اجمعين وعلى نيتنا الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا ما الهدى والتقوى والصفا والمسند الاسلام بلا محنه ولا بحمد حق سيدنا سيد ولا عدنان وعلى كل نعمه صالحه جامعه شامله كامله والى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم ما يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الرسول الصادق المصدق. يا رب صل على
الحمد لله الذي سلطان الواضح البرهان المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق القلب الحكمة وضع عليه العلم وبسط له من قالب المنة ما جرت به في أكتافه الكسمة فأرسل إليهم أشرف قلبه وأجل عقيده رحمة تعلقت إرادة الأنثية بقلب هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوامل الشهادة والبيوت وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعذرت في وجود أكناف الوجود وتركت درب العوالم بقراءة التجريد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اجل الحق في عالم كله الواسع اجل يشرب بانتشار فضله في البريد والشاشي فله الحمد الذي لا تنحص افراده بالاعداد ولا يمن تكراره بكثره الارجاء حيث اورث من عالم الامكان صوره هذا الانسان يتشرف بوجود النبلات وتنتشر اسراره بالاكوان وما من سر نصر به بالمؤمنين الا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا رب السرور بالتوالى بحبيب عمل انا من اوالى كل من شرف الوجود بنور وما له فتركه بالحسن على مقام فتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجتنته بشرا كاملا يطيع حبنا وهو من فوق علم ما ذكرته بالرفيقة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي اخذ من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعرف بتعدد معانيه الكلام انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا وجود الخلق ينور فتبارك الله الاله الكريم بشرتنا اياته بالذكر الحكيم ببشاره تذكرا اقم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن ما تكره البشارة وتلقاها
بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن مرضاه والجهاد الحكيم أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وأبدى وجود الإله على أهل الوجود تصل وألسنة الملائكة بالتبشير بالعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. كفرك شفتنا هذا المسرور ليجوز نورك من عالم الظهور نورا فاضا كل نور. وقد هدوا المعنى من أتم الله عليهم نعمة منه يأس الأمة يوم والأمة خامسا لجنبها المسعود ومشاركة لياليها والسماء بالمنظور. وأمرت بداود سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله نشر في القسمة الواقعة. فأتمت الذي رتب الله على كل وجود هذا المعمور فأمرت سلك من النور أنعمر وبرز الحميد المحمود ودينا لله في التعليم والشكر.
Bisa aja kawan-kawannya yang lain, baik yang usia SD, SMP dan SMA khususnya. SMP dan SMA khususnya ini yang kita harapkan mudah-mudahan mereka anak remaja yang ada di sekitar Masjid Baitur Rahman bisa hadir di setiap taklim yang diadakan di masjid dan kajian lain ini, khususnya malam Selasa ketiga dan keempat. Karena malam Selasa ketiga dan keempat sebelum pembacaan kita baca Maulid Nabi. Ada punya malam Sabtu pertama dan kedua baca Maulid, tidak ada pembacaan Maulid, langsung pembacaan kita. Sementara ini pada Isya, karena saya ada acara juga taklim di masjid yang lain pada Maulidnya, tapi ya kalau ini nggak ada. Kalau ini saya sendiri praktik pada nggak ke arahnya, nggak ke kamar jadi langsung ke sini dari rumah. Kita doakan mudah-mudahan Anda Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya'i ahli rak'atayn al-ulayaini illa an takuna ma'muman wajhar bil takbir. Dari sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, sunnah-sunnah di dalam salat, wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya'i. Jaharkan, lantangkan suaramu ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam salat subuh, maghrib dan isya. Maksudnya bukan ketiga-tiganya, bukan rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isya, tidak. Tetapi yang dimaksud di dalam ucapan Imam Ghazali di sini subuh, maghrib dan isya, yang aku maksud adalah raka'atainil ulayaini, di dua rakaat pertama. Di dalam dua rakaat yang pertama, raka'atainil ulayaini, di dua rakaat pertama. Subuh memang hanya dua rakaat, dua-duanya jahar, bacanya lantang, agak lantang, keras, dengan suara lantang atau keras, nyaring. Maghrib di dua rakaat pertamanya, rakaat ketiganya sir. Isya itu juga di dua rakaat pertamanya saja, rakaat ketiga dan keempatnya baca sir, itu perlahan. Yang aku maksud di sini di dalam salat subuh, maghrib dan isya, kata Imam Ghazali, di dua rakaat pertamanya saja. Illa an takuna ma'muman, kecuali jika engkau makmum. Makmum enggak jahar, yang jahar itu imam. Yang suaranya keras, yang lantang baca Fatihah dan surah itu hanya imam. Makmum baca Fatihahnya sir. Makmum membaca surah Fatihahnya itu sir pelan. Jangan teriak-teriak, makmum, kalau sudah terlalu kencang, yang terlalu nyaring, bahkan akan mengganggu, bisa mengganggu yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Jadi yang ada di sebelah kanan dan kiri kita akan terganggu ketika kita sebagai makmum membaca Fatihahnya jahar dengan mengeraskan suara. Tidak, yang mengeraskan suara yang jahar adalah hanya imam saja. Bahkan imam bukan hanya Fatihahnya saja, jaharnya baca surah
surahnya juga jalan. Baca surahnya juga jalan. Adapun makmum tidak disunahkan baca surah ketika menjadi makmum. Cukup dengan kita menyimak bacaan surahnya imam. Makmum hanya baca Fatihah saja. Hanya Fatihah saja. Makanya afdalnya setelah imam membaca waladhdallin sampai di waladhdallin amin, kasih kesempatan diam dulu. Imam sejenak, ada sabtan diam sejenak. Sekira-kira waktu makmum baca Fatihah. Beri kesempatan makmum baca Fatihah nanti agar makmum ketika si imam baca surah dia bisa menyimak. Dia bisa mendengarkan dan menyimak baca surahnya imam. Makanya imam kalau boleh amin jangan langsung baca surah. Sunnahnya jangan langsung baca surah, diam dulu. Tetapi karena di dalam sholat itu kalau kita diam itu rugi kalau kita diam. Makanya para ulama, para aulia khususnya Imam Sahih Ratib yang kita baca tadi ratibnya Habib Abdul Al-Haddad, dia menganjurkan ketika si imam sebelum membaca surah, imam baca ayat apa? Ayat Rabbi Auzi'ni, tapi dengan suara pelan. Rabbi Auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tarḍahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Nanti di rakaat kedua baca Rabbi Auzi'ni lagi, tapi beda. Rabbi Auzi'ni ada dua dalam Al-Quran. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarḍahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Bentuknya beda. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Nah, awalnya si imam ketika beri kesempatan makmum baca Fatihah, si imam jangan diam begitu saja. Jangan diam begitu saja, lagi bengong, melamun. Jangan kosong begitu saja pikirannya atau juga tidak membaca apa-apa, tetapi dianjurkan kata para ulama-ulama membaca ayat Rabbi Auzi'ni. Kalau tidak salah itu surah Al-Ankabut apa? Al-Ahqaf sama satu lagi surah An-Naml ya. Jadi Al-Ahqaf dengan An-Naml kalau tidak salah. Al-Ahqaf dengan An-Naml. Itu surah ayat Rabbi Auzi'ni. Itu doa untuk kita dan keturunan kita agar Allah Ta'ala jadikan keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Keturunan kita keturunan yang baik. Jadi si imam jangan langsung baca surah. Si imam diam itu baca Rabbi Auzi'ni, kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Jangan ada surah boleh ambil baca surah Allahu Akbar. Makmumnya kakek-kakek, orang tua. Si imam habis amin langsung baca surahnya yang pendek dulu. Inna kautsar. Udah gitu cepat bacanya. Udah ayatnya pendek, surahnya pendek, bacanya cepat. Habis itu nggak kasih kesempatan tadi setelah orang boleh ambil langsung baca surah yang pendek tadi. Suara yang cepat. Si imam si makmum baru Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Yaumiddin imam udah rukuk. Akhirnya si makmum ketinggalan. Sementara dia makmum muwafiq dari awal. Dia ada kesempatan baca Fatihah sama imam, tetapi karena imam baca surahnya cepat langsung dan juga nggak ada jeda tadi setelah amin langsung baca surah, udah itu surahnya pendek dan cepat lagi buru-buru. Makmum baru Maliki Yaumiddin, baru mungkin ihdinas shiratal mustaqim, si imam ruku, si makmum wajib meneruskan bacaan Fatihah. Makmum wajib meneruskan bacaan Fatihah. Kecuali kalau dia makmum masbuk, kecuali si makmum baru datang, tidak ada waktu kesempatan untuk baca Fatihah. Ketika si makmum baru tiba, baru datang Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim, si imam langsung ruku, maka makmum langsung ikutin imam. Itu makmum masbuk. Makmum masbuk ditanggung oleh imam karena dia tidak ada waktu untuk membaca Fatihah. Tidak cukup waktunya untuk membaca Fatihah. Adapun yang ikuti imam dari awal, dia cukup waktu untuk membaca Fatihah, tapi dia nggak selesai baca Fatihah, tidak boleh. Dia harus selesaikan baca Fatihah.
Walaupun terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li, sampai si imam sujud yang pertama dengan 3 rukun fi'li, sampai si imam sujud yang pertama. Nanti dia harus selesaikan, harus mengikuti imam. Makanya si imam disunahkan diam sejenak sebelum baca surah, kasih kesempatan makmum buat baca Fatihah. Agar nanti makmum ketika selesai amin waladhdallin amin, baca Fatihahnya dia bisa mendengarkan bacaan surahnya si imam. Ini yang banyak terjadi nih. Ya hampir semua sekarang rata-rata imam selesai waladhdallin amin langsung baca surah. Kalau surahnya panjang masih penting. Kalau surahnya panjang, lama, makmum sempat baca Fatihah. Ini udah surahnya pendek, langsung buru-buru cepat bacaannya. Si makmum tidak sempat menyelesaikan baca Fatihah. Maka si makmum wajib menyelesaikan bacaan Fatihahnya karena dia mengikuti imam dari awal. Makmum wajib. Wajhar bitakbir. Jadi tadi disunahkan jahar 2 rakaat pertama sholat subuh, maghrib dan isya, kecuali jika engkau makmum, maka makmum baca Fatihahnya pelan. Bukan berarti pelan di sini di dalam hati, tetap wajib dibaca, wajib diucapkan Fatihah itu. Di an yusmi'a nafsahu al-qira'ah, sekedar bisa memperdengarkan kepada dirinya, sekira-kira dia bisa memperdengarkan kepada dirinya. Kupingnya dengar, asal kupingnya udah dengar udah cukup. Itu bacaan Fatihahnya makmum. Jangan terlalu keras, ganggu orang, juga jangan terlalu perlahan. Jangan kepelangan banget, nggak ada suaranya. Cuma kami doang. Nggak usah baca Fatihah begitu. Nggak ada suaranya. Kupingnya dia sendiri nggak dengar. Minimal kuping kita yang baca, kuping kita sendiri itu dengar. Kecuali ada suara gaduh, suara mesin pesawat, kita sholatnya di samping landasan, atau di pabrik, suara mesin, atau suara mobil kenal bising gitu. Kita udah mengeraskan suara baca Fatihah. Kalau nggak ada suara telinga kita dengar, tapi karena ada suara yang sok ajnabi tadi, suara yang di luar tadi, maka telinga kita sendiri pun nggak dengar, itu nggak masalah. Maafkan. Tidak ada udur karena ada suara bising yang ada di luar tadi. Jadi yang menjaharkan bacaan Fatihah itu hanya imam, makmum tidak disunahkan jahar pelan dari suaranya. Baca Fatihah sekedar kupingnya dia yang dengar. Wajah bitakmin dan jaharkan juga dengan membaca amin. Jadi takmin itu bacaan amin. Tapi itu amin artinya istajib. Wajah bitakmin, jaharkan, lantangkan, keraskan suara amin. Mudah-mudahan kita punya pemimpinnya yang soleh, yang baik. Amin. Amin. Kok jadi amin? Emang dari pasangannya ya? Amin. 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 Jadi pemimpin yang baik, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wajah bitakmin dan jaharkan, lantangkan suaranya dengan suara amin. Jadi bukan hanya makmum, imam juga baca amin. Imam juga amin, bukan hanya makmum saja yang mengucapkan amin. Apa itu maknanya amin? Istajib. Terimalah ya Allah. Amin artinya istajib ya Allah, terimalah ya Allah. Wajhar bitakmin. Waqra fil subhi ba'da al-Fatihah min as-suwar tiwal al-mufassal. Dan bacalah di dalam sholat subuh setelah Fatihah daripada surah-surah yang tergolong surah yang tiwal al-mufassal. Dari Al-Hujurat juz 26. Ba'dul fuqaha, sebagian para ulama ini mengatakan dari surah Qaf Al-Qur'anil Majid. Juz 26, 27, 28 ke 9 itu untuk sholat subuh. Wabil maghribi min qisarihi, wabil maghribi min qisarihi. Di dalam sholat maghrib yang qisar yang pendek, qisarul mufassal. Yang pendek itu dari wamuha ke bawah sampai a'udzu birabbin nas. Dari wamuha alam nashrah wa tini idra ina anzalna sampai anas al-falaq anas itu yang qisarul mufassal. Yang panjang tiwalul mufassal dari Al-Hujurat sampai akhir juz 29 surah wal mursalati urfa. Lalu
Masuk juz 30 masuk amma yatasaalun surah An-Naba, surah An-Naba amma yatasaalun sampai waktu sebelum wadduha itu untuk salat nih. Wa fil dhuhri wal 'asri wal isya min awsati untuk salat zuhur, asar dan isya. Zuhur, asar dan isya dari An-Naba amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa 'abasa wa tawalla idza syamsu kuwirat idza sama'u fatarat wailul lil mutaffifin was-sama'i dzatil buruj apalagi wal fajri wa layalin asyr sampai wal laili itu untuk salat zuhur, asar dan isya. Min awsatihi pertengahannya. Jadi ada tiwalul mufassal, awsatul mufassal dan qisarul mufassal. Yang panjang namanya tiwalul mufassal. Yang pertengahan awsatul mufassal. Yang pendek qisarul mufassal. Yang panjang dari Al-Hujurat juz 26 sampai akhir juz 29. Itu afdalnya dibaca di dalam salat subuh. Jadi habis baca Fatihah salat subuh, baca surah yang ada di juz 26, 27, 28, 29. Yang ada di juz 29 contohnya seperti surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, surah At-Tahrim, surah At-Talaq. Yang ada di juz 28 surah Al-Mujadilah, surah As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun. Itu jarang orang sekarang yang baca surah ini. Imam-imam sekarang ya bacaannya paling kuliah, kulhu paling tinggi, wadduha paling panjang, wadduha berlili. Jarang salat subuh baca wal fajri wa sama'i dzatil buruj atau amma yatasaalun an-naba wa nazi'ati gharqa. Surah-surah yang lainnya atau waqarin yang agak pendek tapi itu di atas wadduha masih penting di atas wadduha. Kebanyakan paling sabihis sama hal antara hadithul ghasyiyah itu biasa dibaca imam salat Jumat. Biasa dibaca di dalam salat Jumat sabihis sama hal antara hadithul ghasyiyah. Namanya surah Al-A'la. Surah sabihis surah Al-A'la. Al-A'la. Al-Ghasyiyah. Sementara hal antara hadithul ghasyiyah surah Al-Ghasyiyah. Hal antara surah Al-Ghasyiyah. Itu memang paling tidak imam salat Jumat baca Al-A'la sabihis sama hal antara hadithul ghasyiyah. Tetapi itu alternatif kedua. Yang paling utama yang afdal imam salat Jumat itu baca surah Al-Jumu'ah sama surah Al-Munafiqun yang ada di juz 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fis samawati wal ardi malikul qudus al-azizul hakim. Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها hingga akhir surah. Itu surah Al-Jumu'ah dibaca di dalam salat Jumat. Imam salat Jumat awalnya baca surah Al-Jumu'ah disabbihu awalnya. Ada surah yang lain sabbaha, ada fi'il madhi, ada yang pakai fi'il mudhari disabbihu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Tadi ada tiwalul mufassal, awsatul mufassal dan qisarul mufassal. Yang panjang tiwalul mufassal untuk salat subuh. Yang pertengahan untuk salat zuhur, asar dan isya. Zuhur, asar dan isya yang pertengahan dari An-Naba, Amma yatasaalun, An-Nazi'at sampai wal laili idza yaghsha. Sementara yang surah-surah pendek dari wadduha ke bawah untuk salat maghrib. Wa bil maghribi min qisarihi wa fil dhuhri wal 'asri wal isya'i min awsatihi. Nahu wasama'i dzatil buruj. Contohnya itu wasama'i dzatil buruj. Itu kan di atasnya wadduha itu. Wasama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Ila asal hudud. Anna dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma qaraba atau yang mendekatinya. Wa fi subhi fi safar, wa fi subhi fi safar ada salat subuh di dalam perjalanan. Kita lagi bepergian, lagi musafir. Orangnya disebut musafir, perjalanannya safar. Wa fi subhi fi safar ada salat subuh di dalam perjalanan cukup hanya kuliah sama kulhu.
Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tapi itu kalau ada masyaqqah, kata para ulama, kalau ada kesulitan, lelah, capek, perjalanan orang dulu kan begitu. Capek, lelah, pakai onta, paling bagus yang pakai kuda, biasa onta atau keledai, himar, atau juga mungkin dengan berjalan kaki, maka terdapat masyaqqah kesulitan yang luar biasa. Sehingga ada di antara mereka para ulama mengatakan as-sabar qit'atun minal adab. As-sabar qit'atun minal adab. Perjalanan itu, sabar itu bagian daripada azab siksa. Lelah, letih, capek, lelah, letih, loyo, lemas, lumulai, lesu, letoy. Kalau semua lemas, letih, loyo, lumulai, lemas. Itu terbael. Beda sama perjalanan sekarang. Perjalanan sekarang kita pakai kendaraan mewah, apalagi yang naik pesawat, walaupun ke Surabaya 900 kilo aja ditempuh 1 jam, 1 jam 15 menit. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ke Banjarmasin cuma 1 jam setengah. Pakai kapal laut 2 hari. Kalimantan Selatan. Atau sebelumnya saya juga baru pulang beberapa waktu yang lalu. Pulang dulu pakai kapal laut. Lalu kita kapal air ya, tahun 60-an. Bukan kapal laut, kapal air, kapal laut. Sekali perjalanan, sekali jalan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan lebih, 2 bulan. Jadi pulang balik haji itu bisa berapa bulan? 6 bulan ya. 6 bulan pulang pergi itu 6 bulan. Pergi pulang, bukan pulang pergi pulang. Kan pergi dulu, baru pulang. Baru pulang, jadi yang betul-betul pergi pulang, bukan pergi. Ini pulang pergi ya, pergi aja belum, udah pulang. Perginya belum, udah pulang. Padahal yang betul itu pergi pulang. Bahasa Arab itu tepat, bagus. Bahasa Arab itu benar. Zahaban wa iyaban. Zahaban wa rujuan. Zahaban wa iyaban, pergi pulang. Kita nyebutnya PP itu bukan pergi pulang, tapi pulang pergi biasanya. Yang betul pergi pulang, zahaban wa iyaban. Pergi pulang itu sekitar 6 bulan, bahkan 6 bulan lebih. Sekarang kita umroh cuma 9 hari. Di Mekah 4 hari, di Madinah 3 hari atau sebaliknya. Tapi kalau haji ya hanya 40 hari yang reguler. Yang eksekutif, yang plus, ada yang mau 25 hari, 20 hari, ada yang cuma 15 hari. Ada yang cuma 10 hari. Ya intinya doang. 8 hari, 10 hari ini untuk orang yang super sibuk. Masih sibuk dia nggak lama-lama di sono, nggak betah lama-lama, biasa enak, biasa hidup nyaman. Gitu. Ada juga yang ya emang sibuk, ada juga yang nggak betah lama-lama di sono. Karena sedang berusaha dengan ujian cobaan, apalagi di musim panas, apalagi yang mungkin yang haji reguler 40 hari itu luar biasa. Dari maktab atau dari penginapan atau dari hotel itu cukup jauh. Ada 1 kilo, ada hampir 2 kilo, ada ratusan meter. Nah, seperti hotel bintang 5 di depan Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi. Hanya turun dari lift, eskalator sampai ke halaman Masjidil Haram. Turun dari lift dan sedikit langsung sampai di halaman Masjid Nabawi. As-sabar atau minal adab. Maka kalau kita tidak mendapatkan masyaqqah, tidak menemukan kesulitan masyaqqah, abolnya kita nggak usah kosong. Abolnya kita sholat namanya sempurna, 2 rakaat, 4 rakaat. Isya juga 4 rakaat. Tapi boleh sih boleh. Walaupun kita tidak menemukan kesulitan, nggak capek, nggak lelah, tidak menemukan masyaqqah, asalkan sudah lebih dari 2 marhalah dalam 83 km, 83 km. 83 km, 83 km, 2 marhalah. Orang dulu perjalanan 2 hari 2 malam jika menggunakan onta. Menggunakan onta itu 2 marhalah 16 parsah. 16 parsah, arba'at umur, 4 barir. Di sini jarak orang dulu, hitungan orang dulu. 4 barir, 16 parsah, 2 marhalah itu sekitar 83 km. Dengan onta perjalanan 2 hari 2 malam sudah termasuk isoma, sudah termasuk untuk isoma istirahat salat makan, sudah termasuk untuk istirahat salat dan makan, sudah termasuk waktu untuk menaikkan barang dan menurunkan barang. Itu
2 hari 2 malam berjalan dengan onta. Sekarang 83 km cuma 1 jam. Kalau kecepatan kita 80 ya. Kecepatan mobil kita 100 120 nggak sampai 1 jam berarti. Padahal 2 marhalah 83 km. Sehingga ada hadis laisa minal birri asyamu fi safar. Laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan termasuk perbuatan kebajikan jika seseorang masih tetap berpuasa di dalam perjalanan. Jika dia masih tetap memaksakan diri untuk puasa di perjalanan karena ya perjalanan orang dulu lelah, capek dan segala macam dengan banyak kendala dan rintangan fasilitas tidak seperti sekarang. Dulu nggak ada Indomaret, nggak ada Alfa, nggak ada kulkas, nggak ada minuman-minuman dingin di tengah jalan. Nggak kayak sekarang banyak minuman-minuman dingin, banyak makanan orang dulu mungkin ya Allah tambahan makanan bahkan kagak ada. Apalagi zaman dulu belum ada pendingin, belum ada lemari es, belum ada freezer, belum ada kulkas. Juga dengan berjalan kaki, dengan onta, dengan keledai untuk menemui seorang guru untuk ilmu itu perjalanan berhari-hari untuk mendapatkan 1-2 hadis hingga mereka menempuh perjalanan berhari-hari. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, imam-imam mazhab yang lainnya, ya Allah mereka susah sekali. Bahkan sahabat-sahabat atau tabi'in untuk mendengar 1-2 hadis, 2 buah hadis dari sahabat, tabi'in generasi setelah sahabat mereka menempuh perjalanan berhari-hari untuk mendapatkan 1-2 buah hadis. Walaupun mereka sudah mendengar dari sahabat yang lain, atau mereka sudah tahu itu hadis seperti itu bunyinya, teksnya, tetapi mereka ingin mengambil sanad, ingin mengambil periwayatannya agar dia betul-betul nyambung bersama perawi yang sebelumnya. Ada pun di perjalanan sholat subuh katanya afdalnya karena perjalanan orang begitu lelah, banyak kesulitan, maka cukup jangan memperjamaah lagi, sholatnya dia ringkas. Setelah Fatihah cukup baca kuliah itu al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Wala tasil akhir surat bi takbiratir ruku. Yang kau sambut akhir surah dengan takbirnya ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan sambung sama ruku. Akhir surah, akhir ayat, akhir surah jangan langsung disambung. Yang disambung dengan ruku. Ada saktahnya diam sejenak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada saktah sebentar. Dia sekedar kemakninan. Seperti sekedar kemakninan membaca subhanallah. Atau sekedar orang bisa bernafas. Atau sekedar orang membaca subhanallah. Sekedar kemakninan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Di Jawa Timur saat tarawih 7 menit. 7 menit yang setiap bulan Ramadan pasti ada lagi video. Muncul lagi, viral lagi video 7 menit. Ada juga yang 7 jam di Jawa Timur. Saat tarawih 7 jam. Di mana itu? Di Temboro. Temboro Magetan. Nama jamaah tabligh. Almarhum Kiai Buzairat. Almarhum Kiai Buzairat itu saat tarawihnya dari Ba'da Isya sampai sahur 7 jam. Khatam Quran. Khatam Quran 30 juz. Baca Quran 30 juz. Jadi di Jawa Timur ada yang 7 menit, ada yang 7 juz. Silakan kita pilih yang mana tuh? Yang 7 menit nggak sah itu, nggak ada kemakninannya. Kalau bagi kita nggak sah itu sih terserah dia dan terserah dia. Tapi secara fikih, para ulama secara umum kita melihat tidak sah. Tidak ada kemakninan. Nggak ada kemakninan. Kayak ayam makan gitu ya. Kepatokan ayam. Kepatokan ayam kayak cara ayam makan. Tidak ada kemakninan. Sementara kemakninan itu rukun wajib harus ada kemakninan. Walaupun nggak baca tasbih rukun, nggak baca tasbih sujud, nggak apa-apa. Yang penting kemakninan yang pertama yang wajib. Wow, 20 rakaat. Wala tasil akhir surah bi takbiratir ruku. Jangan kau sambung akhir surah dengan takbir ruku. Akhir surah dengan takbirnya ruku.
Walakin afsil bainahuma dari kode subhanahu ini ada. Akan tetapi afsil bisalah antara keduanya dengan sekedar membaca subhanallah. Itu kadar tumaknina. Kadarnya tumaknina itu kan sekedar orang membaca subhanallah sekitar 2 detik lah, 2-3 detik. Sekitar 2-3 detik. Sekitar 2-3 detik orang membaca subhanallah akan kadar lamanya tumaknina. Wakun fi jami' qiyamika mudrikan qasran nazaraka ala musallaka. Wakun fi jami' qiyamika, hendaklah engkau di seluruh berdirimu, fi jami' qiyamika, di seluruh berdirimu mudrikan qasran, ketika engkau berdiri maksudnya di seluruh berdiri qiyam itu mudrikan menunduk, kepala menunduk, mudrikan qasran nazaraka ala musallaka. Fokus pandanganmu ke tempat salat, ke tempat sujud maksudnya. Ala musallaka ay ala mahalli sujud, ala mahalli sujudika, ke tempat sujudmu. Jadi mata ke tempat sujud. Kecuali bagi kita afakiyin, bukan orang Mekah, salat di depan Ka'bah, di tengah Masjidil Haram, maka afdalnya kita pandang Ka'bah. Salat di hadapan Ka'bah, setelah kita tawaf, disunahkan kita sholat sunnah tawaf, yang utamanya afdalnya di dekat makam Ibrahim, bekas telapak injak Nabi Ibrahim di situ, bekas telapak Nabi Ibrahim, ada bekasnya. Yang dekat situ afdalnya. Kalau memang tidak bisa banyak yang tawaf, kita mundur sedikit, mundur, maka kita sholat di sana. Ketika kita sholat sunnah tawaf, kita curangin ke Ka'bah, kita prototip ke Ka'bah, kita lihat ke Ka'bah. Karena kita bukan orang Mekah. Orang Mekah udah setiap hari mungkin mereka memandang Ka'bah, melihat Ka'bah, maka afdalnya ketika kita sholat di sana di Masjidil Haram, kita melihat ke Ka'bah, bukan melihat ke tempat lain. Tapi kalau pandangan kita ke arah Ka'bah, banyak yang mondar-mandir, apalagi perempuan yang bukan mahram kita, lawan jenis kita, ya maka kita sujud. Kalau memang bisa mengganggu konsentrasi fokus kita, kekhushuan kita, maka apalagi bisa melihat yang membangkitkan syahwat perempuan lewat, ya maka kita tempat sujud sekalipun di depan Ka'bah. Kalau memang jadi jarak antara kita dengan Ka'bah, banyak orang yang pernah mandir, yang banyak perempuan, ya udah kita ke tempat sujud lagi. Kalau nggak ada orang, nggak ada yang bisa mengganggu, nggak ada orang-orang perempuan lewat, maka kita melihat ke Ka'bah, afdalnya kalau di depan Ka'bah. Orang Afakiyin, kecuali orang Makkah. Orang Makkah sendiri ke tempat sujud setiap sholat. Misalnya jarang-jarang yang menjaga Ka'bah. Setiap hari turun 120 rahmat di Ka'bah. 60 buat yang tawaf, 40 buat yang sholat, 20 buat yang memandang. Yang sekedar mandang melihat Ka'bah saja kita dapat rahmat Allah Ta'ala. 20 buat orang yang memandang Ka'bah, 40 untuk orang yang sholat, 60 yang paling banyak 60 situna di Taifin untuk yang tawaf. Padahal ajma'u lihamdika, itu akan mengumpulkan konsentrasi fokusmu. Wa ajdaru li huduri qalbika, dan akan lebih pantas kehadiran hatimu. Akan lebih tepat, lebih pantas untuk menghadirkan hatimu hudur qalb. Akan hadirnya hati kita itu akan lebih mudah ketika kita melihat ke tempat sujud daripada kita melihat kayak orang dibacain kayak kamu ini sekodinya sekian nih. Ini kayaknya depan saya dipakai sama sekolah dan sekodinya harganya sekian nih, kalau eceran segini nih harganya. Dia tahu kayaknya ada di depan dia. Ya satu aja sekian ya harganya nih, pakai pakainya aja jangan jadi kita melihat kayak orang, begitu orang, nggak bisa orang kita melihat ke tempat sujud. Kita melihat tempat sujud. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Waspada, hati-hati jangan engkau menoleh kanan dan kiri di dalam salatmu. Jadi di dalam salat jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, jangan toleh. Maksudnya jangan toleh ke kanan dan ke kiri. Kecuali ada hajat, ada keperluan. Contohnya apa nih? Misalkan samping kita ada binatang, kita tahu kan ini. Misalnya kucing, apa ular gitu, apa macan, apa kelabang, apa binatang buas yang membahayakan, kita tahu ini ya, ayam ya, kucing. Atau mungkin
mungkin benda. Kita kira binatang, tapi cuma benda doang. Atau kita lagi sholat di dalam rumah sendirian, kita dengar ada bunyi jendela terbuka. Wah, maling nih loncat nih. Pas kita noleh, kucing. Katanya maling loncat, ada orang lewat, loncat ke jendela. Nyatunya begitu, boleh kita menoleh. Ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan. Kita boleh menoleh ketika ada keperluan. Tapi kalau tidak ada hajat, maka jangan menoleh. Makruh menoleh. Kalau lebih dari 3 kali berturut-turut, bukan makruh lagi, jadi batal. Bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. 3 kali batal. Wakabbir, thumma kabbir lirruku'i, kemudian bertakbirlah untuk ruku. Warfa yadayka kama sabaq. Bagaimana cara ruku? Cara ruku gimana? Cara ruku itu yang minimal. Kalau ruku minimalnya ruku itu paling tidak, paling sedikit, yang paling minimalnya ruku itu kedua telapak tangan kita menyentuh atau menggapai lutut. Asal kedua telapak tangan kita itu bisa menggapai, bisa nempel ke lutut, pegang lutut, dan lutut itu sudah cukup. Tetapi yang afdol bukan hanya menyentuh lutut telapak tangan kita, tetapi datar punggung kita dan leher itu datar. Kasahih fatil wahidah di datar rata punggung rata, itu yang afdolnya. Walaupun nggak rata, asalkan sudah menyentuh dan nempel di lutut telapak tangan kita sudah cukup. Walaupun agak melengkung mungkin. Walaupun punggungnya agak melengkung, nggak apa-apa sah. Asalkan telapak tangan ini menyentuh, megang lutut, itu sudah cukup. Tetapi yang awalnya punggungnya jangan melengkung, jangan melengkung, tapi datar awalnya. Wa muddat takbir ila ruku, dan panjangkan takbir madkan. Wa muddat takbir, panjangkan takbir ila ruku sampai selesai ruku. Allahu Akbar gitu, jangan Allahu Akbar baru ruku. Atau rukunya lama, misalnya orang tua atau sakit, Allahu Akbar baru nyampe. Kecuali mungkin memang dia nggak kuat nafasnya, orang tua mengucap takbir itu nggak bisa panjang, dia tidak bisa memanjangkan takbir karena nafas, bengek, sesak nafas, orang dulu ampegan. Angkot atau bengek terlalu, atau sesak nafas, asma, sesak nafas, capek terus terusan, itu yang nggak boleh buat, itu darurat. Tapi kalau yang masih bisa nafasnya panjang, takbirnya yang lama aja, Allahu Akbar. Jadi panjangkan lamnya, jangan banyak Allahu Akbar, batal. Nggak boleh memanjangkan takbir. Apalagi takbiratul ihram, atau yang wajib takbiratul ihram yang saya maksud. Bilang takbiratul ihram itu kan wajib. Rukun termasuk rukun takbiratul ihram. Ada pun takbir yang lain, takbir intiqal untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu tidak wajib. Yang wajib itu yang rukun takbiratul ihram. Yang pertama, takbir yang pertama takbiratul ihram. Nah, di dalam membaca takbiratul ihram tidak boleh memanjangkan alif. Lafaz Allah, lafaz jalal, Allahu Akbar, batal. Jadi panjangkan lamnya, Allahu Akbar yang boleh. Atau hu dipanjangin juga batal, Allahu Akbar. Atau banyak Allahu Akbar, batal, tidak boleh. Yang boleh panjang lamnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Waktu sujud gitu juga. Artinya panjang sampai dia mentok sujud. Allahu Akbar. Sekali lagi lamnya Allahu Akbar. Bangun dari sujud begitu juga ketika akan bangun berdiri, bangun dari sujud kedua. Bangun dari sujud kedua, berdirikan panjang takbirnya. Dipanjangin takbirnya. Jangan Allahu Akbar, kemudian diri. Dikiranya mau, jadi tahiyat awal nih. Rakaat kedua, tasyahud awal, nggak taunya rakaat ketiga dia berdiri. Jadi si makmumnya duduk lama. Bangun. Jadi
Jadi takbirnya itu panjang lama. Allahu Akbar. Warfa yadaika kama sabaqa wa muddat takbir ila intihai ila ruku'. Thumma dhah rahataika ala rukbataika, kemudian letakkan rahataika kedua telapak tanganmu ala rukbataika di atas kedua lututmu, wa asabiuka mansyurah, dan jarinya itu mansyurah. Begitu, jangan digenggam. Jangan digenggam tetapi dijulurkan ke bawah. Jangan digenggam begini, tapi mansyurah. Dijulurkan, dibuka, jari itu dibuka, jangan begini. Dan ini bisa lebih kuat mantap, kayak kuda-kuda jadinya. Kalau ini kagak kenceng, kagak kuat seperti ini. Jadi langsung dipegang. Itu dipegang kayak kuda-kuda. Wa asabiu kama syurah. Ini kuda-kuda mencak itu ya, silat. Bukan kuda. Kuda-kudanya jadi kuat, pegangannya kuat. Wa asabiu kama syurah. Wansib rukbataika wa mudda dhahraka wa unuqaka. Wansib rukbataika. Pancangkan, tegakkan kedua lututmu. Tegakkan, pancangkan kedua lututmu. Wa mudda dhahraka. Bentangkan dhahraka, punggungmu. Wa unuqaka, dan ini leher bagian belakang, unuk, tengkok. Kita tengkok. Wa unuqaka, leher bagian atas ini. Wa ra'saka, kepalamu mustawiyan. Datar rata kau sahifatil wahidah, seperti ya sahifah, seperti papan yang lurus, seperti papan yang lurus, atau benda yang lurus yang datar. Jadi datar, punggung sama leher itu datar, sama kepala datar. Jangan begini, jangan kepalanya ke depan. Ruku tapi kepalanya ke depan di sini. Jadi menyalahi sunnah, menyalahi al-afdal. Sah sih sah salatnya. Ada pun salatnya tetap sah walaupun dia pandangnya ke depan. Ruku. Tapi awalnya sunnahnya melihat ke tempat sujud. Wajah bimir bapaika anjambaika, dan renggangkan mirfaq. Siku. Kedua sikumu diregangkan dari lambung kanan dan kiri kita. Lambung kanan kiri kita, apa lambung? Kanan kiri kita. Yang sebelah kanan kiri kita. Samping kanan dan kiri kita nih direnggangkan dengan siku. Kecuali perempuan, kalau perempuan dirapatkan. Kalau perempuan rapat. Kalau perempuan rapat, tapi kalau orang laki direnggangkan antara siku dengan badannya, dengan lambung kanan kirinya. Jadi kalau perempuan langsung begitu rukunya. Perempuan rukunya rapat, tangan atau sikunya dirapatkan ke bagian badannya. Walaupun itu kata baru dari ada perempuan tidak seperti itu. Berarti kalau perempuan dirapatkan. Waqul subhana rabbiyal azim salatan. Ada beberapa riwayat. Ada riwayat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada riwayat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, yang ketiga baru subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada juga bacaan ruku yang lain, subhanallahumma wa bihamdihi, Allahumma ighfirli. Juga kadang Nabi membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Di antara bacaan-bacaan ruku. Bacaan i'tidal juga ada lagi selain Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, yang afdal, yang sempurna. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada lagi bacaan i'tidal yang lain, ahlus sana wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa ahluna la ta'abud. Jadi yang wajib di dalam ruku bukan bacaannya, tasbihnya, tetapi at-tumaninatu, tumaninahnya. Diamnya itu setelah bergerak. Sukunun ba'dal harakat. Tadi kalau kita diam ya rugi. Saya yang ruku, i'tidal, sujud, walaupun dia tumaninah, salatnya sah, tapi dia enggak ada baca-bacaannya. Ya rugi saya. Jadi kalau kita tidak mengamalkan sunnah itu, kita biasakan kepada diri kita rugi. Dagang aja nggak merugi. Dagang bisnis mau nggak rugi? Nggak merugi. Jangan kan rugi, balik modal aja kagak mau. Apalagi tekor. Sekedar balik modal aja kita nggak mau. Kita punya untung. Ibadah kita rugi mulu. Di dalam sholat banyak ruginya kita nggak ngamalin sunnah. Wa
in kunta munfaridan wa aradta ziyadata, jika engkau salat sendiri dan kau ingin menambahkannya maka fakul sab'a marrat. Fakul sab'a marrat, maka baca 7 kali. Au 10 atau 10, ini hasan maka itu bagus. Tapi kalau jadi imam cukup 3 kali, subhanallah alazim wa bihamdihi, subhanallah alazim wa bihamdihi, subhanallah alazim wa bihamdihi. Sujud begitu juga cukup 3 kali, subhanallah alazim wa bihamdihi, subhanallah alazim wa bihamdihi, cukup 3 kali. Tapi kalau kita salat sendiri ya terserah. Ente mau 7 kali, mau 10, ada riwayat 11 kali, lebih daripada itu. Ente mau sujud setengah jam boleh. Kalau salat sendiri di rumah, maksudnya salat sunnah. Kalau salat sendiri, fardu jangan kita biasakan salat fardu sendirian. Biasakan salat fardu itu berjamaah. Jangan kita salat fardu 5 waktu sendirian. Biasakan selalu berjamaah. Kalau salat sunnah, terserah kita mau panjangkan ruku dan sujud. Seperti di Hadramut ada Al-Bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Punya pun tanggung di Betawi ketika di Hadramut di kota Masilah di Hadramut. Itu beliau kalau sholat minta nyari orang untuk mendengar beliau kalau terlalu lama beliau rukuknya. Jadi nyari orang, tugasin orang, sengaja orang duduk di sampingnya. Nanti yang sholat ingatkan saya kalau saya terlalu lama rukuk, kamu teriak tidak. Nanti kalau saya terlalu lama sujud, kelamaan sujud saya. Kalau saya kelamaan maka kamu teriak. Diam, berdiri. Saking asyiknya, sampai lupa. Saking asyiknya nikmatnya ruku dan sujudnya itu. Karena ruku dan sujud boleh kita panjang selama apapun, berjam-jam juga boleh. Karena itu rukun panjang. Kalau tidak sama duduk di antara 2 sujud, itu rukun pendek, tidak boleh lama. Tidak paling lama seperti kunut atau seperti Fatihah, sementara duduk di antara 2 sujud seperti baca tasyahud. Paling lamanya duduk di antara 2 sujud kita membaca Rabbil warhamni wasbirni wahdini wa'afini. Paling lamanya duduk di antara 2 sujud seperti baca tasyahud. Yang paling sedikit aqallu tasyahud. Minimalnya tasyahud tahiyatul mubarakatuh wa thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ. Ada bersolawat, bukan rukun tersendiri. Bacaan tasyahud dari at-tahiyyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyat. Oke, begitu ya bacaan, jangan at-tahiyyatul. Banyak orang yang baca at-tahiyyatul dibaca panjang taknya. At-tahiyyatul salah. Yang betul ya tasdid. Ada tasdid pada ya dan pada ta. Kan sama ya tasdid. Tapi taknya walaupun ada tasdid bisa dibaca panjang. At-tahiyyat, at-tahiyyat, at-tahiyyatul, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul. At-tahiyyat, at-tahiyyat. Bukan at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Jadi panjang ini. Salah. Itu salah. Jadi at-tahiyyat. Sekarang banyaknya kan begitu rata-rata. At-tahiyyatul, at-tahiyyatul rata-rata. Di TPA, TPK, anak SD atau ustaz banyak yang jadi begitu. At-tahiyyatul. Yang betul tanya pendek. Nah, ibarat tadi Allah ada bersama di situ dulu ya. Tumarfa hatta ta'tadil qa'iman, kemudian angkat kepalamu untuk i'tidal sehingga tegak lurus, tegak berdiri, ta'tadil qa'iman, berdiri tegak. Tumarfa kemudian angkat kepalamu hatta ta'tadil qa'iman sehingga engkau berdiri tegak. Warfa yadayka qailan, dan angkat kedua tanganmu. Angkat Sami'allahu liman hamidah, angkat kedua tangan ketika bangun dari ruku. Bangun dari ruku i'tidal, angkat kedua tangan. Angkat kedua tanganmu sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah mendengar. Siapa? Liman hamidahu, liman hamidah yang memujinya. Membaca apa? Rabbana lakal hamdu. Terus Yal as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-masyid min syai'in ba'd. Yang sempurna, yang utama, yang agak panjang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bil as-samawati wa bil ardi wa bil masyid min syai'in ba'd. Jadi
Juga ada bacaan tadi, ahlus tanah wal majid ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Semoga Allah Ta'ala perbaiki salat kita. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan salat kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan salat kita salat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan setiap waktu kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbagus salat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan keluarga kita keluarga yang bersungguh-sungguh di dalam mendirikan salat, yang memperhatikan salat, tidak dijadikan jadi orang-orang yang mengabaikan salat, tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang melalaikan salat. Waliyadzubillah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Ya Rabbana la rabbna annana qadarna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina وآمن العمد واغفر لوالدينا ربي ومولدينا الأهل والإخوان وسائر الإيمان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع وجودا الله بالكسب بالله المصطفى رسولي أحباب كل سوري المصطفى رسولي أحباب كل سوري المصطفى رسولي أحباب كل سوري صلى وسلم ربي عليه هدى وآله وصحبه على تخصيص والحمد لله الذي والثنائي